चलो गुड आफ्टरनून बेटा। हवे आपणे मैं तमने शनिवारे ऑनलाइन में कीधुं तो बेटा तमने कि हूँ तमारो 14मा प्रकरणनो वर्क टेस्ट मोटा प्रश्नों लईश बराबर। एमां मैं प्रश्न 4 लख्या छे अहींया बेटा। पहलो प्रश्न छे एलईडी નું પૂરું નામ લખો અને એલઈડી નો ઉપયોગ લખો બરાબર। બીજો ક્વેશ્ચન છે વિદ્યુત ટેસ્ટરના પ્રકારો લખો અને કયું ટેસ્ટર કઈ રાસાયણિક કઈ પરિસ્થિતિમાં વપરાય છે તે જણાવે છે। ત્રીજો પ્રશ્ન છે વિદ્યુત દ્રાવણમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થવાને કારણે શું થાય છે બરાબર। અને ચોથો પ્રશ્ન છે વિદ્યુત પ્રવાહની રાસાયણિક અસર એટલે શું તેના બે ઉદાહરણ આપો बराबर। आ तमारे टेस्ट लखी आ 4 प्रश्नों टेस्ट लखी बराबर। एक प्रश्न 3 मार्क्स से एटले 4 तरी 12 मार्क्स नो टेस्ट तमारे लखी अने मने सेंड करी देवानो। ओके बेटा। हवे आगळ आपणे आजे रिविजन मारी एटले प्रकरण फरीथी चलाईशुं बराबर ने बेटा। 10मुं प्रकरण तरुणावस्था एटले शुं ए आपणे फरीथी जोईशुं बेटा। तरुण एटले शुं तरुणावस्था एटले शुं तरुण कोने कहेवाय बेटा एना विषे आपणे चर्चा करीशुं एना विषे जोईशुं बराबर। तरुणावस्था एटले तमारी जे अवस्था छे बेटा एने आपणे तरुणावस्था कहीशुं बराबर। 12 वर्षथी 18 वर्ष 12 वर्षथी 18 वर्षना समयगाळाने आपणे तरुणावस्था कहीशुं बराबर। आपणे तरुण कोने कहेवाय अत्यारे आज समयनी अंदर बेटा तमने बधुं ज एटले अगाउमां तमे बेटा प्राणीओनी अंदर केवी रीते प्रजनन प्रक्रिया थाय छे वनस्पति केवी रीते प्रजनन प्रक्रिया करे छे एना विषे भी आपणे चर्चा करेली बराबर। बीजा प्राणीओ एक निश्चित आयुष्य सुधी पहोंच्या छे केवी रीते पहोंच्या छे एनी पण आपणे चर्चा करवानी छे। मनुष्य एक निश्चित आयुष्य सुधी के छे ते प्रजनन प्रक्रिया करी शके छे बराबर। प्रजनन प्रक्रिया एटले एक सजीव मांथी बीजो सजीव नवो सजीव उत्पन्न करो बराबर। नवी संततिनुं निर्माण करो बराबर एने आपणे प्रजनन प्रक्रिया कहीशुं। आ प्रकरणमां आपणे मानव शरीरमां थता परिवर्तनो बराबर। तमारी उंमर तमे नाना एक बाळक हता बेटा बच्चा हता बराबर। ए बच्चामांथी तमे अत्यारे केवा मोटा थई गया छो मारी हाइटना बनी गया बराबर ने बेटा बराबर ने। एना पछी तमे 9मा धोरण प्रकरण 9मां तमे मनुष्यना प्रजनन अंगो विषे अभ्यास कर्यो ने बेटा। प्रजनन अंगो कोने कहेवाय एने विषे भी आपणे चर्चा करी बराबर। हवे तरुणावस्था अने यौवनारंभ यौवननो आरंभ कई उंमरमां थाय छे तमारी अंदर केवा चेन्जीस आया छे तमने खबर हशे बेटा। अत्यारे तमने मम्मी पप्पा बोले ने तो ना गमे के बेटा। मम्मी पप्पा ने एवुं लागे कि तमने कशी खबर ना पड़े आपणे मम्मी पप्पा ने एवुं कहीए बेटा बराबर। आ उंमरनी अंदर 8मा धोरणथी 10मा धोरणनी अंदर बेटा ए जे तमारो गाळो छे बेटा ए तरुणावस्थानो गाळो छे। आ समय दरमियान तमे जे पण कंई करो ने बेटा जे पण कंई करो ने तमे आक्रमक बनी जाओ। तमारी अंदर बेटा अंतःस्रावोनुं निर्माण थाय बराबर। एटले आ समय दरमियान तमने गुस्सो आवे बराबर। कोई कहे तो आपणे एनी अंदर आपणे तमने खबर ना पड़े। मम्मी पप्पा ने भी मम्मी पप्पा अपने सेज भी कई बोले એટલે આપણને શું લાગી જાય બેટા ખોટું લાગી જાય। શું લાગી જશે તમને ખોટું લાગી જશે બરાબર। નાની નાની બાબતમાં તમને ખોટું લાગી જાય બરાબર। તમે આક્રમક થઈ જાઓ એકદમ ગુસ્સે થઈ જાઓ। આ સમયગાળો છે બેટા આ સમયગાળામાં તમે સુધરી શકો છો અને આ સમયગાળામાં તમે બગડી પણ શકો છો બરાબર। વર્ષો પહેલા છે ઋષિમુનિઓ છે વર્ષો પહેલા બેટા આપણે મમ્મી પપ્પા આપણને આશ્રમમાં ભણવા મૂકતા હતા બરાબર। આપણે તો નથી ભણ્યા બેટા પણ આપણા બા દાદા આપણા પૂર્વજો આશ્રમમાં 4 વર્ષ કે 5 વર્ષનું 5 કે 6 વર્ષનું બાળક થાય એટલે એને યજ્ઞોપવી એટલે કે એને જનોઈ આપવામાં આવે બેટા। અને જનોઈ આપ્યા પછી એ બાળકને ગુરુના આશ્રમમાં મૂકે જ્યાં સુધી એ તરુણ મોટી અવસ્થા એટલે 21 વર્ષનો ના થાય ત્યાં સુધી એ બાળકને ઘરે આવવાનું નહીં બરાબર। ઘરમાં પ્રવેશ ગૃહ પ્રવેશ જ નહીં મમ્મી પપ્પાથી દૂર રહી અને ગુરુના આશ્રમમાં બેટા અભ્યાસ કરવાનો। એટલે એ સમય દરમિયાન તમારું ચિત્ત આ સમય દરમિયાન તમારું ચિત્ત બેટા એકદમ શાંત બનાવવાનું બરાબર। તો આ સમયગાળો તરુણાવસ્થા એટલા માટે જ આપણે
એ સમય પુરાણોમાંની અંદર તમને ખબર હશે કે ગુરુના આશ્રમમાં રહીને આપણે બધા જ અભ્યાસ કરતા હતા, રાજકુમારો અભ્યાસ કરતા હતા. તમે વાર્તાઓ પણ એવી ઘણી બધી સાંભળેલી છે, બરાબર. મહાભારતની અંદર કૌરવ અને પાંડવ ગુરુના આશ્રમમાં રહીને, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બેટા સાંદીપનીના ઋષિના આશ્રમમાં રહીને અભ્યાસ કરતા હતા. એવું બધું આપણે ભણી ગયા છે, આપણે જાણતા હશે વાર્તાઓની અંદર, બરાબર. તો તરુણાવસ્થાની અંદર એટલા માટે મા બાપ બાળકોને એ સમયે સાથે નહોતા રાખતા કે બાળક એ સમયે સંતુલિત બને, એનું બેલેન્સ જળવાય, બરાબર. ગુરુના આશ્રમમાં તો આપણને ગુરુ નિત્ય સેવા કરાવે, પૂજા કરાવે, બરાબર. એટલે આપણું મન કેવું હોય, સ્થિર હોય. પણ અત્યારના યુગમાં એટલે ટેકનોલોજી યુગ બેટા, બરાબર. તમે ફોન વગર તો ચલાવી જ ના શકો, બરાબર. સેક જઈ અને એમાંય પાછું તો તમે ગેમો રમવા માંડો, બરાબર ને. તો જો અહીંયા જન્મના સમયથી જ વૃદ્ધિ શરૂ થઈ જાય છે તમારી. તમે જ્યારથી જન્મો છો ત્યારથી તમારી વૃદ્ધિ શરૂ થઈ જાય છે, ઓકે બેટા. પરંતુ 10 કે 11 વર્ષમાં આયુષ્ય પછી વૃદ્ધિમાં એકાએક ઝડપથી તમારો વધારો થાય. એકાએક ઝડપી વધારો આવી જાય છે. વૃદ્ધિ થતી, તમે વધતા, વૃદ્ધિ એટલે તમે વધતા દેખાવા લાગો છો, બરાબર બેટા. શરીરમાં થનારા પરિવર્તન, બરાબર, વૃદ્ધિ પ્રક્રિયાનો એક ભાગ છે. તે એ બાબતનો સંકેત છે કે તમે હવે બાળક રહ્યા નથી, બરાબર. હવે તમે પુખ્ત અવસ્થામાં પહોંચી રહ્યા છો. એટલે હવે તમે મોટા થઈ રહ્યા છો બેટા, બરાબર. બાળક હતા બેટા, અત્યાર સુધી તમે શું હતા બેટા? બાળક હતા. હવે તમે શું બની ગયા બેટા? પુખ્ત અવસ્થા. એટલે હવે ધીમે ધીમે તમે તરુણાવસ્થામાં પ્રવેશ કર્યો છે, પછી તમે યુવાવસ્થામાં પ્રવેશ કરશો અને પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં. આપણી અવસ્થા હોય બેટા બાળપણ, તરુણ અવસ્થા, બરાબર, યુવા અવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થા. 4 આપણી અવસ્થા હોય, બરાબર ને. વૃદ્ધિ થવી એ કેવી પ્રક્રિયા છે બેટા? કુદરતી પ્રક્રિયા છે. કુદરતી પ્રક્રિયા એટલે મીન્સ તમને ખબર હશે, તમને મમ્મી પપ્પા રાત્રે ખેંચે છે કે તમે વધો? ના બેટા, તમે વધો છો, દિવસે દિવસે તમે મોટા થઈ રહ્યા છો. તો મમ્મી પપ્પાને ખબર પડે છે કે તમે મોટા થઈ, આપણે દેખાવથી ખબર પડે, ભૌતિક રીતે આપણે જોઈશું તો તમે મોટા થઈ ગયા. પેલા નાના હતા, બચ્ચા હતા, તમે ગોદીમાં ઉઠાવતા હતા. હવે તમને ઉઠાવાય ગોદીમાં? ના ઉઠાવી શકો ને બેટા, બરાબર. તો પહેલા મમ્મી પપ્પાને, પણ આપણને મમ્મી પપ્પા મોટા કરતા નથી. કુદરતી પ્રક્રિયા છે, નેચરલ પ્રક્રિયા છે, બરાબર. કે પહેલા આપણે કેવા હતા અને હવે આપણે કેવા થઈ રહ્યા છે, ઓકે બેટા. જીવનકાળથી આ અવસ્થામાં શરીરમાં એવા પરિવર્તન આવે છે કે જે પ્રજનનની પરિપક્વતા આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર. જેને આપણે શું કહીશું? તરુણ અવસ્થા. શું કહીશું બેટા? તરુણ અવસ્થા. તરુણ અવસ્થા લગભગ કે છે કે 11 વર્ષની ઉંમરથી પ્રારંભ થઈ અને 11 વર્ષની ઉંમરથી પ્રારંભ થઈ અને 18 કે 19 વર્ષની ઉંમર સુધીની રહે છે. આ અવધિને શું કહીશું બેટા? તરુણ અવસ્થાની અવધિ, બરાબર. સમજ પડી ગઈ બેટા? બરાબર. કહેવાય છે કે બાળકોને તરુણો પણ કહેવામાં આવે છે, ટીનેજર. શું કહીશું બેટા? ટીનેજર, બરાબર. બાળકોને તમને આપે છે ને ઇંગ્લિશમાં પાઠ હશે, બરાબર. ટીનેજર બાળકોની માનસિક સ્ટેટ. તમને સહેજ વાતે ખોટું લાગી જાય, સહેજ વાતે તમે કંઈ પણ થાય, પરીક્ષા આવે એટલે તમારી મગજની અંદર, તમારી મગજની મનોગ્રંથિ કેવી હોય? હાઈ થઈ જાય. હવે હું શું કરીશ, એવું થઈ જાય બેટા, બરાબર. માનસિક સ્ટ્રેસ હોય, બરાબર ને. એટલે તમને ખબર હશે કે ટીવીની અંદર તમે 10મા ધોરણની પરીક્ષા આપતા હશો તો છોકરાઓને ટેન્શન આવી જાય. એટલે શું એના માટે બેટા મોટા કે છે તમને એની અંદરથી પ્રોજેક્ટ આપવામાં આવે, એની અંદર તમારી અંદર એક સભા રાખવામાં આવે, બરાબર. કે બાળકોને કેવી રીતે પ્રોત્સાહન આપે, બાળકો કેવી રીતે એની અંદર સુધારો કરે, બરાબર. આપણે ગભરાઈના જે પરીક્ષા આપવા જતા, તમને ખબર હશે કે અમુક બાળકો એકદમ સ્ટ્રેસમાં આવી જાય છે, બરાબર. કે જે ન આવવાના એવા પરિણામો પણ બાળક કરી લે છે, બરાબર ને બેટા. તરુણ અવસ્થા, બરાબર. તરુણ અવસ્થા દરમિયાન મનુષ્યના શરીરમાં અનેક બદલાવ આવે છે. આ બદલાવને આપણે યૌવન આરંભ
યુવા અવસ્થામાં તમે પ્રવેશ કરી રહ્યા છો બેટા, બરાબર. તે સૌથી મહત્વનું છે. છોકરો કે છોકરી આ અવસ્થામાં કે છે પ્રજનન ક્ષમતાનો એનો વિકાસ થાય છે. તરુણોમાં પ્રજનન પરિપક્વની સાથે યૌન અવસ્થા સમાપ્ત થઈ જાય છે, બરાબર. હવે યૌનારંભ થાય, હવે તમે યુવાન બન્યા એટલે તમારી અંદર કેવી રીતે ફેરફાર આવ્યો, બરાબર. તો એકદમ એકાએક તમારી ઊંચાઈ વધી ગઈ, દાઢી મૂછ વધવા લાગી, બરાબર. દાઢી મૂછ વધવા લાગી બેટા તમારી અંદર, બરાબર. તમારો અવાજ તમે નાના હતા ત્યારે કેવો થઈ ગયો અને હવે કેવો બની ગયો, ઘોઘરા બની જશે, ઘોઘરો અવાજ આવે, બરાબર બેટા. એટેન્ડન્સ નીચે બાંધે. બરાબર. ઊંચાઈમાં એકાએક વધારો થવો, એ દરમિયાન સૌથી મોટો બદલાવ થાય છે. શરીરના જે હાડકા હતા એ કેવા નાના હતા, કેવા થઈ જશે બેટા, આપણા હાડકા લાંબા થઈ જશે. કેવા થઈ જશે બેટા, આપણા લાંબા થઈ જશે, બરાબર ને બેટા. પછી પગના હાડકાની લંબાઈમાં શું થઈ જશે, વધારો થઈ જશે. પગના હાડકા નાના હતા ત્યારે કેવા નાના નાના પગ હતા આપણા, બરાબર. નાના નાના હતા, આટલી નાની નાની સ્લીપર પહેરતા હતા, બરાબર. હવે તો 6 નંબરના કે 9 નંબરના, 8 નંબરના, 9 નંબરના, 7 નંબરના તમારે ચપ્પલ જોઈએ. ઓકે બેટા, બરાબર. અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપી છે, અહીંયા અલગ અલગ એક્ટિવિટી આપી છે, બરાબર. ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં, બરાબર, શારીરિક આકારમાં આપણો બદલાવ થાય, બરાબર. તમારો ભાગ આ છે ખભાનો ભાગ. મેં તમને કીધું કે છોકરાઓની અંદર દાઢી મૂછ આવી, બરાબર. અવાજ ઘેરો થવો, ઘોઘરો થવો. પછી તમારી આ જે સ્વર પેટી છે ને આ ભાગ આગળ આવી જશે. આ ગયો છે આગળ બેટા, ઉપસી ગયો છે બેટા, ચેન્જ થઈ ગયો બેટા, બરાબર. એટલે તમે હવે કેવા થઈ ગયા, તરુણ થઈ ગયા. કેવા થઈ ગયા બેટા, તરુણ થઈ ગયા, બરાબર. કંઠ નળીનો જે ભાગ છે બેટા એની સ્વર પેટી આગળ તમારું આમ ઉપસેલું હશે, બરાબર ને. તમારો અવાજ ચેન્જ થઈ જશે, બરાબર. પછી તમારા જે ખભા હશે એ ખભાનો ભાગ કેવો થઈ જશે, પહોળો થઈ જશે, બરાબર. સશક્ત બની જશો તમે લોકો, બરાબર. એ જ રીતે વૃદ્ધિના કારણે કે છે છોકરાઓના શરીરના સ્નાયુઓ વિકાસ છોકરીના સ્નાયુની સરખામણીમાં વધારે હોય છે બેટા. અથવા તરુણાવસ્થામાં છોકરા અને છોકરીઓમાં જોવા મળતા બદલાવ અલગ અલગ હોય છે. જોયું અમે આપણે ક્યારેક કે છે કે છોકરાનો અવાજ ફાટવા લાગે છે. ફાટવા લાગે છે મીન્સ કે ઘોઘરો લાગે છે, મોટો લાગે, બરાબર ને. જો જે શિવમનો અવાજ મોટો થઈ ગયો બેટા, ચેન્જ થઈ ગયો શિવમની અંદર. શિવમ કેવો પાતળો લાગતો હતો એકદમ, બરાબર. એની જગ્યાએ એકદમ સશક્ત થઈ ગયો બેટા, બરાબર. ચેન્જિંગ આવ્યું. વોઇસ બોક્સ છે જે તમારી સ્વર પેટી છે બેટા, લિનોક્સ છે, એની વૃદ્ધિ કંઠનળીના સ્થાનમાં મેં તમને કીધું એ ચેન્જ થઈ જશે, ઉપસી આવશે બેટા. છોકરાઓની સ્વર પેટી વિકાસ પામીને અપેક્ષાકૃત મોટી થઈ જશે. કેવી થઈ જશે બેટા, મોટી થઈ જશે, બરાબર. છોકરાઓમાં કે છે કે જેને કંઠમણી કહીશું, આકૃતિમાં પાછળ બતાવી છે બેટા, જો ચેક કરો. અને આપણે આકૃતિ જોવાની જરૂર નથી, અહીંયા શિવમે આપણને બતાવી દીધું, બરાબર બેટા. જોઈ લો, બરાબર. જો ગળાનો ભાગ જોઈ લેનો, ઉપસી ગયો છે બેટા. દેવાંશુમાં બી છે થોડો ચેન્જ, બરાબર. તો એની જગ્યાએ છોકરીઓમાં કે છે કે નાના કદને લીધે માર દેખાતો છે. સામાન્ય રીતે છોકરીનો અવાજ તીણો થઈ જશે, મધુર થઈ જશે. કેવો થઈ જશે, તીણો અને મધુર થઈ જશે. ક્યારેક કે છે કે એના સ્વર પેટીના તંતુઓમાં અનિયંત્રિત એના કદમાં વધારો થતો નથી. એના સ્વર કંઠનળીના જે આપેલા છે બેટા એ કંઠનળીમાં સ્વર પેટી એની અંદર વૃદ્ધિ જોવા મળશે નહીં. ઓકે બેટા. હવે પ્રસ્વેદ ગ્રંથિ અને તૈલી ગ્રંથિની ક્રિયાશીલતામાં વધારો કેવી રીતે થાય છે. તમે બેટા તરુણ થાવ એટલે તમને એક નોર્મલી કહું, બરાબર. તમારા સ્કિન ઉપર નાની નાની ફોલ્લીઓ થઈ જશે, બરાબર. નાની નાની ફોલ્લીઓ થઈ જશે. તમારો ચહેરો એકદમ તેલ જેવો લાગશે. કેવો લાગશે બેટા, તેલ જેવો લાગશે. પરસેવો થશે તેની અંદરથી એ મેલ કચરો ભરાશે એ છિદ્રની અંદર, એટલે ત્યાં આગળ ફોલ્લી થઈ જશે, જેને આપણે સામાન્ય રીતે શું કહીશું, ખીલ કહીશું, બરાબર ને. તરુણાવસ્થામાં આવી પ્રક્રિયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ બેટા, બરાબર ને. ફોલ્લીઓ થાય છે, બરાબર. હવે પ્રજનન અંગોનો વિકાસ થવા માંડે છે. ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ સેક્સ ઓર્ગેન્સ, સેક્સ ઓર્ગેન્સ. એટલે ધીમે ધીમે હવે તમે મોટા થઈ રહ્યા છો બેટા.
આગળ ભણી ગયા બેટા 9મા પ્રકરણની અંદર તમને પ્રજનન અંગોના આકૃતિ પણ આપેલી છે, બરાબર બેટા? તો યૌનારંભમાં નર પ્રજનન થઈ જાય છે, વિકસિત થઈ જાય છે બેટા. શુક્રપિંડ અને શિશ્ન જે પૂર્ણતઃ વિકસિત થઈ જાય છે. શુક્રપિંડમાંથી શુક્રકોષોનું ઉત્પાદન શરૂ થઈ જાય છે. એ જ રીતે સ્ત્રીઓમાં, છોકરીઓમાં પણ કહે છે કે અંડપિંડ કદમાં વધે છે અને અંડકોષો પરિપક્વ થતા લાગે છે, બરાબર? અંડપિંડમાંથી અંડકોષનું મુક્ત થવાનું શરૂ થઈ જાય છે. હવે માનસિક, બૌદ્ધિક અને સંવેદનાત્મક પરિપક્વતા પ્રાપ્ત થવી, બરાબર? તરુણાવસ્થામાં વ્યક્તિની વિચાર વ્યવસ્થા, વિચાર સરણીમાં પરિવર્તનની અવસ્થા, બરાબર? પહેલાની સાપેક્ષે કિશોર વધારે સ્વતંત્ર, પોતાને કેવો માને છે બેટા? સ્વતંત્ર. હું આઝાદ, હું મોટો થઈ ગયો છું, હવે તમે મને કશું ના કહી શકો, એવું કહીએ ને આપણે મમ્મી પપ્પાને બેટા, બરાબર? પોતાની તરફ વધારે સચેત થાય છે, પોતાની તરફ આપણે વધારે સચેત કરી શકીએ છીએ, બરાબર બેટા? તો વાસ્તવમાં કે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ એ જ સમય દરમિયાન જેમાં તેના મગજમાં શીખવાની ક્ષમતા હોય છે, આપણું માઇન્ડ, આ જ સમય છે બેટા. તમને ખબર હશે આયુર્વેદની અંદર, યોગશાસ્ત્રની અંદર બ્રહ્મચર્યનું મહત્વ છે, બરાબર બેટા? અત્યારે તમે વિજાતીય એટ્રેક્શન, બરાબર? છોકરાને છોકરી ગમે, છોકરીને છોકરો ગમે, એ એટ્રેક્શન, એ સામાન્ય નોર્મલ એટ્રેક્શન છે, બરાબર? પહેલાના સમયમાં કેવું હતું કે બાળકો આશ્રમમાં રહેતા હતા. ક્યાં રહેતા બેટા? આશ્રમમાં. એ સમય દરમિયાન યુવાનોને અલગ જ, તરુણોની પણ અલગ જ શાળા હતી. છોકરીઓ ઘરે બેસીને શિક્ષણ મેળવતી હતી, બરાબર? એટલે બાળક જે તરુણ હતું બેટા, એ છોકરીને જોઈ નતો શકતો, ફક્ત ગુરુમાતા હતી. ગુરુમાતાને તો આપણે કેવી માનીએ બેટા? આદરણે જોઈએ, બરાબર? પૂજ્યને ભાવથી જોઈએ ને, બરાબર બેટા? એટલે એ બાળકની અંદર એની અંદર જે સ્ત્રાવ, જે તમારી અંદર બેટા આંતરસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન થાય, બરાબર? તો તમને કોઈ બીજાથી આકર્ષણ થાય જ ના, તો તમારી અંદરથી કોઈ અંતરસ્ત્રાવ ઝરણ થશે જ નહીં, બરાબર? ઇન કેસ હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું કે તમે પાણીપુરી જોઈ એટલે તરત લાડ ટપકવા માંડી, ટપકે બેટા? પાણીપુરી જોઈએ એટલે તરત આપણને લાડ, આઈસ્ક્રીમ, તમને જે પણ વસ્તુ ભાવતી હોય એટલે તરત લાડ, એટલે મોઢામાંથી ઓટોમેટિક રસ ઉત્પન્ન થાય છે બેટા. એવી જ રીતે તમને વિજાતીય આકર્ષણ થાય તો તમારી અંદરથી જે હોર્મોન્સ છે, અંતઃસ્ત્રાવ કહીશું, જે હોર્મોન્સ છે એ સ્ત્રાવશે, બરાબર? એટલે પહેલાના તો એ હોર્મોન્સ સ્ત્રાવવા ના જોઈએ, બરાબર? અને એ જ હોર્મોન્સ જો તમારા મગજ ઉપર ચડે તો તમારું માઇન્ડ એકદમ બ્રિલિયન્ટ, તેજસ્વી બને, બરાબર? બ્રહ્મચર્ય કોને કહેવાય કે છોકરી કે છોકરો બંને સાથે છે છતાં પણ આપણને એકબીજા પ્રત્યે એટ્રેક્શન ના ઉત્પન્ન થાય, આપણી અંદર એવી કોઈ એની પ્રત્યે ખરાબ ભાવના ના હોય, બરાબર? અને છતાં પણ આપણે સારી રીતે ભણી શકીએ. બ્રહ્મચર્ય, બરાબર? સ્ત્રી અને પુરુષનો સ્પર્શ નહીં, બરાબર? એને શું કહેવાશે? બ્રહ્મચર્ય કહેવાશે, બરાબર? એ વર્ષો પહેલા એના માટે તો બેટા યોગની અંદર તમને ખબર હશે, તો યોગની અંદર તમને એવા સાધનો, એવા તમને યોગ કરાવતા હતા જેથી તમે પરમાત્માની ધ્યાન, યોગ, મુદ્રા, બરાબર? એની અંદરથી આપણે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ મેળવી શકતા હતા. અને એક તેજસ્વી બાળક, જ્યારે પણ એ બાળક 21 વર્ષે ઘરે આવે ત્યારે એકદમ તેજસ્વી બનીને આવતો હતો એ બાળક, બરાબર? પણ હવેની પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ બેટા. આપણને તો તમને ખબર હશે મોબાઈલની અંદર પણ આપણે વિકૃત અત્યારે તમે જો એજ્યુકેશન માં તમને હું કોઈ બાળકને એવું કહું કે આ તું સોલ્યુશન કરી લે તો એને સોલ્યુશન કરતા વાર લાગે. તેજસ્વી બાળક, એની મગજની અંદર બધા જ અંતઃસ્ત્રાવો જો ઉપર ચડશે, મગજ ઉપર ચડશે, જે તમે બહાર વિકૃતિ આવી જાય એની જગ્યાએ એ જ તમારો અંતઃસ્ત્રાવ, જે તમારા હોર્મોન્સ મગજને ઉપર ચડશે તો બેટા તમારું મગજ એકદમ ઇન્ટેલિજન્ટ બની શકે, બરાબર ને? એટલે પહેલાના સમયની અંદર બહુ જ બેટા ખ્યાલ રાખવામાં આવતું હતું આ રીતે, બરાબર? તરુણ હોવાને નાતે તમારે સમજવું જોઈએ કે અસુરક્ષિત, તમારી જાતને જ્યારે પણ તમે અસુરક્ષિત મહેસૂસ કરો તો એ બદલાવ એ શું છે બેટા? કુદરતી છે. શું છે બેટા? કુદરતી છે. હવે ગૌણ જાતીય લક્ષણો જોઈશું બેટા. આપણે જોઈ ગયા બેટા અંડપિંડ, શુક્રપિંડ અને અંડપિંડ. એને શું કહીશું બેટા? મનુષ્યના પ્રજનન અંગ.
શુક્રપિંડ એ પુરુષ પ્રજનનનો એક ભાગ છે અને અંડપિંડ એ સ્ત્રી પ્રજનનનો એક ભાગ છે. એવું ભણી ગયા બેટા. તે જન્યુઓ જેવા કે શુક્રકોષો અને અંડકોષો. બરાબર. અહીંયા જોઈશું આપણે શુક્રકોષ અને અંડકોષનું મિલન, એને આપણે ફલન પ્રક્રિયા કહીશું. બરાબર. શુક્રકોષ અને અંડકોષ વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું બેટા. યૌનારંભમાં છોકરીના સ્તનનો વિકાસ થવો લાગે, છોકરાના ચહેરા પર વાળ ઉગવા લાગે છે, દાઢી મૂછ આવે છે. બરાબર. આ બધા નોર્મલ. આ તો બધું શું કહેવાશે બેટા? ગૌણ. એટલે કે આ બધા નોર્મલ તમારા તફાવત છે બેટા. ગૌણ જાતીય લક્ષણો કહીશું બેટા. બરાબર. હવે જોઈશું આપણે અંતઃસ્રાવ જોઈશું. અંતઃસ્રાવમાં યૌનારંભની સાથે શુક્રપિંડ, નર અંતઃસ્રાવ, અને એની અંદરથી જે બેટા અંતઃસ્રાવ ઝરે છે એને ટેસ્ટોસ્ટેરોન કહીશું. શું કહીશું બેટા? ટેસ્ટોસ્ટેરોન. યાદ રાખજો બેટા. માદા અંતઃસ્રાવની અંદર ઇન્સ્ટ્રોજન. શું આવશે? ઇન્સ્ટ્રોજન. બરાબર. આ બધાનો અંતઃસ્રાવ શેના દ્વારા થાય છે બેટા? પિટ્યુટરી ગ્રંથિ દ્વારા. પિટ્યુટરી ગ્રંથિ બેટા આપણા મગજમાં આવેલી છે. ક્યાં આવેલી છે? આપણા મગજમાં આવેલી છે. અને મગજમાંથી આ સ્રાવ ઝરવા લાગે છે. બરાબર બેટા. પ્રાજનનિક કાર્યની શરૂઆત કરવામાં અંતઃસ્રાવનો ફાળો શું છે? બરાબર. એટલે પ્રજનન પ્રક્રિયામાં અંતઃસ્રાવનો ફાળો શું છે? તમને ખબર હશે બેટા. તમે મહાભારત રામાયણ જોયું હશે. મહાભારતની અંદર કુંતા માતા મંત્રપુત્ર ઉત્પન્ન કરે છે. બરાબર. તમને કર્ણની વાત ખબર હશે. ઋષિ દુર્વાસાએ એમને બેટા ઋષિ દુર્વાસાએ એમને એવો મંત્ર આપ્યો હોય છે કે તમે જે પણ દેવની આરાધના કરશો એ દેવ તમને પુત્ર આપશે. બરાબર. તો એમને જ્યારે ઋષિ દુર્વાસાની બહુ જ સરસ રીતે પૂજા કરી, એટલે ઋષિ દુર્વાસા એમને પ્રસન્ન થઈને મંત્ર આપ્યા. તો એ કુંતા માતાને કહ્યું કે લાઈને આ મંત્ર સાચું છે કે નહીં એ મને ચેક કરવા દે. તો એમને શું કર્યું કે સૂર્યદેવનું ધ્યાન ધર્યું. બરાબર. અને સૂર્યનારાયણે એમને અર્ચના કરી તો સૂર્યપુત્ર એમને એમના ખોળાની અંદર એક બાળક મૂક્યું. બરાબર. મંત્રપુત્ર હતા બેટા. મંત્રથી પુત્ર ઉત્પન્ન થતા હતા. એ દેવ સંસ્કૃતિ હતી. દેવની સંસ્કૃતિની અંદર મંત્રપુત્ર. તો એમને કહીશું કર્ણનું ઉત્પન્ન થયું. બરાબર. કવચ કુંડલ સાથે બાળક ઉત્પન્ન થયું, તેજસ્વી બાળક. એના વિશે પણ ભણ્યા હશો. બરાબર. પછી યુધિષ્ઠિર સૌથી મોટો પુત્ર. બરાબર. એમના પતિ જે પાંડુ રાજા હતા બેટા એ સશક્ત નહોતા બેટા. એટલે જ્યારે કોઈ પણ રાસ્તો ના ઉત્પન્ન મળ્યો એમને ત્યારે કુંતા માતાએ 5 પુત્ર ઉત્પન્ન કર્યા. બરાબર બેટા. એમાં પહેલો પુત્ર યુધિષ્ઠિર એ ધર્મરાજા એટલે આપણે યમરાજના પુત્ર કહીશું. બીજો એ ભીમદેવ. બરાબર. વરુણ પુત્ર. ત્રીજો પુત્ર અર્જુન એ ઇન્દ્રપુત્ર કહીશું બેટા. ચોથો સહદેવ અને નકુલ એ અશ્વ વાયુપુત્ર કહીશું. બરાબર. એવા બધા ઘણા બધા દેવોના નામ એમને આપ્યા છે. બરાબર. આ રીતે મંત્રપુત્ર ઉત્પન્ન થતા હતા એ સમય દરમિયાન. પણ અત્યારના પછીથી ધીમે ધીમે ટેકનોલોજી ચેન્જ થઈ ગયું બેટા. બરાબર. તો અંતઃસ્રાવી ગ્રંથિઓના અંતઃસ્રાવને રુધિરમાં સીધા જ ઠાલવે છે. અંતઃસ્રાવી ગ્રંથિઓ અંતઃસ્રાવ જે પણ લાવે છે એને સીધા જ રુધિરમાં ઠાલવે છે બેટા. જેનાથી તે શરીરના વિશિષ્ટ ભાગમાં કે છે કે અથવા તો કે છે લક્ષ્યાંક સ્થળ સુધી પહોંચી શકે છે. આ લક્ષ્યાંક સ્થળ અંતઃસ્રાવ સાથે પ્રક્રિયા કરી અને આપણા શરીરમાં કે છે અનેક અંતઃસ્રાવી ગ્રંથિઓ જેવી કે નલિકાવિહીન. અંતઃસ્રાવી ગ્રંથિનું બીજું નામ શું છે? નલિકાવિહીન ગ્રંથિ. બરાબર. આપણે કીધું હતું બેટા, ટેસ્ટ લીધો તો આપણે. અંતઃસ્રાવી ગ્રંથિ એટલે શું? તો કે અંતઃસ્રાવી ગ્રંથિ એટલે નલિકાવિહીન ગ્રંથિ. એને નળીઓ કોઈ હોતી નથી. આપણને ઓટોમેટિક જે આપણા મોડર્નથી લાળ ઉત્પન્ન થાય છે એની અંદર કઈ છે કોઈ ગ્રંથિ બેટા? નથી. બરાબર બેટા. શુક્રપિંડ તેમજ અંડપિંડ જાતીય અંતઃસ્રાવને ઉત્પન્ન કરે છે. તમે હમણાં જ અભ્યાસ કર્યો કે અંતઃસ્રાવો ગૌણ જાતીય લક્ષણો માટે જવાબદાર છે. કેવા બેટા? ગૌણ જાતીય અંતઃસ્રાવો માટે જવાબદાર છે. જાતીય અંતઃસ્રાવો પણ પિટ્યુટરી ગ્રંથિ દ્વારા સ્થાપિત અંતઃસ્રાવના નિયંત્રણમાં હોય છે. બરાબર. જે આપણે આકૃતિમાં દર્શાય છે બેટા. પિટ્યુટરી ગ્રંથિ અનેક અંતઃસ્રાવ ઉત્પન્ન કરે છે. બરાબર. એટલે જેમાંથી એક અંતઃસ્રાવ અંડપિંડમાં, અંડકોષ,
તેમજ શુક્રપિંડમાં શુક્રકોષ ઉત્પન્ન કરે છે, બરાબર, અને પરિપક્વતાને નિયંત્રિત કરે છે. એટલે પિટ્યુટરી ગ્રંથિને બેટા સર્વોપરી ગ્રંથિ કહેવાય છે. શું કહેવાય છે બેટા? સર્વોપરી ગ્રંથિ. અહીં આપ્યું છે બેટા, આપણે એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. પિટ્યુટરી ગ્રંથિમાંથી સ્રવિત અંતઃસ્રાવ પ્રજનન અંગોને ટેસ્ટોસ્ટેરોન, શું આપ્યું છે બેટા? ટેસ્ટોસ્ટેરોન જે નરમાં હોય અને ઇન્સ્ટ્રોજન જે માદામાં હોય છે બેટા, બરાબર ને, રુધિર પ્રવાહમાં કે છે કે મુક્ત થાય છે. ક્યાં મુક્ત થશે બેટા? રુધિર પ્રવાહમાં મુક્ત થાય છે તથા શરીરના વિભિન્ન ભાગોમાં, શરીરના જુદા જુદા ભાગોમાં તેનું વિભાજન થાય છે. ઓકે બેટા. હવે આગળ બેટા આ એક અવધિ પૂરી થઈ ગઈ. હવે મનુષ્યનામાં પ્રજનન કાળની અવધિ કેટલો સમય તમે બાળકને જન્મ આપી શકો, બરાબર, કેટલા સમય એની અવધિ છે. એક રિપ્રોડક્ટિવ ફાસ ઓફ લાઈફ ઇન હ્યુમન્સ, બરાબર બેટા. તો આપણે જોઈશું તરુણમાં જ્યારે કે છે કે શુક્રપિંડ અને અંડપિંડ જન્યુ ઉત્પન્ન થવા લાગે છે તરુણાવસ્થામાં, બરાબર. જ્યારે નર પ્રજનન યોગ્ય થઈ જાય છે ત્યારે જન્યુઓની પરિપક્વતા અને તેની ઉત્પાદન ક્ષમતામાં વધારો થાય છે. આગળ આપણે જોઈશું બેટા, બરાબર. સ્ત્રીઓમાં પ્રજનન અવસ્થાનો પ્રારંભ યૌનારંભ 10 થી 12 વર્ષની ઉંમરમાં. કેટલા વર્ષની ઉંમરમાં બેટા? 10 થી 12 વર્ષનો થઈ જાય છે બેટા, બરાબર. તો અને છેક 40 થી 45 વર્ષની ઉંમર દરમિયાન ચાલ્યા કરે છે, બરાબર. હવે આપણે મનુષ્યનું જોયું બેટા. હવે કીટકો અને દેડકામાં જીવનચક્ર પૂર્ણ કરવા માટે અંતઃસ્રાવનો ફાળો શું હોય છે? હવે કીટકોમાં જેવી રીતે મનુષ્યની અંદર પણ પ્રજનન પ્રક્રિયા ચાલી શકે છે, તેવી રીતે કે છે કીટકોમાં પણ આ જ રીતે દેડકાની અંદર પણ કેવી રીતે જીવનચક્ર ચાલે છે એ પણ જોઈશું આપણે, બરાબર. હવે તમે રેશમના કીડા પીલું આપણે નાના હતા એ જોઈ છે કોસેટોમાંથી, બરાબર બેટા. એક ઈયળ જેવું હોય છે. કેવું હોય છે બેટા? એક ઈયળ જેવું હોય છે, બરાબર. તમે પતંગી જોયું હશે, એક ઈયળ જેવું હોય છે, પછી ધીમે ધીમે મોટું થાય છે. એની રચના તમે આગળના ધોરણમાં ભણી ગયા છો બેટા. વયસ્ક અવસ્થામાં ઈયળ જેવું હોય છે. કેવું હોય છે બેટા? રેશમના કીડા અને દેડકાના જીવનચક્ર વિશે તમે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છો બેટા. ઈયળને વયસ્ક પૂદામાં રૂપાંતર થવા સુધી, ઈયળ સામાન્ય ઈયળ તો તમે બધાએ જોઈ જશે બેટા નોર્મલી, બરાબર. ઈયળની રચના તમે આ રીતે જોઈ છે બેટા. ઈયળ, બરાબર, જોઈ છે બેટા. આવી નાની ઈયળ હોય છે. ઝંખું દેખાય છે બેટા? બોર્ડ ઝંખું છે, બરાબર. આ રીતે દેખાય છે ઈયળની રચના. આ લાઈટ ચલો ઈયળની રચના અહીંયા બતાવું, અહીંયા દોરી બતાવું. દેખાય છે બેટા? આ રીતે ઈયળની રચના હોય છે બેટા. ઈયળ, ફૂંદું, બરાબર. આ રીતે ઈયળ હોય છે, બરાબર. તો તમે 7મા ધોરણમાં ભણ્યા છો બેટા. રેશમના કીડાનું જીવનચક્ર યાદ કરો. 7મા ધોરણમાં રેશમના કીડાનું જીવનચક્ર યાદ કરો. તેવા જ પ્રકારે ટેડપોડ એટલે બેટા દેડકો. ટેડપોડ એટલે દેડકો. એ પણ પુખ્ત દેડકો કેવી રીતે બને છે, બરાબર. તો આ બનવા માટે એના પરિવર્તનને શું કહીશું બેટા? કાયાંતરણ. શું કહીશું? કાયાંતરણ. કાયાંતરણ મીન્સ કે એનું કાયાની અંદર ચેન્જ થાય. એના શરીરમાં કાયા એટલે શરીર બેટા, બરાબર. 3 કાયા ગુજરાતી શબ્દ છે. કાયાંતરણ. કાયાંતરણ શરીરનો ચેન્જિંગ, શરીરનો બદલાવ, બરાબર. કીટકો પણ કે છે કે કાયાંતરણનું નિયંત્રણ કીટ અંતઃસ્રાવથી થાય છે. કીટ
અંતઃસ્રાવો દ્વારા થાય છે. બરાબર બેટા? થાઇરોક્સિન. હવે જો દેડકામાં થાઇરોઇડ, દેડકામાં શું હોય છે? થાઇરોઇડ. બરાબર? દ્વારા સ્રવિત અંતઃસ્રાવ થાઇરોક્સિન વડે. શેના વડે બેટા? થાઇરોક્સિન વડે તેનું નિયમન થાય છે. થાઇરોક્સિનના ઉત્પાદન માટે પાણીમાં આયોડિનની હાજરી, પાણીની અંદર આયોડિનની હાજરી આવશ્યક છે. બરાબર? તો જો પર્યાપ્ત માત્રામાં આયોડિન ન હોય તો ટેડપોડ પુખ્ત દેડકામાં પરિવર્તિત થતો નથી. બરાબર ને બેટા? એટલે કે દેડકો પુખ્ત બની શકતો નથી. ઓકે બેટા? બરાબર? બાકીનું આપણે પછી ભણાવીશું.